Hello students, welcome back to my channel KM Online School. Today we'll discuss about three causative verbs make, have and get. And before starting the lesson, one important thing that you need to consider is all the forms of these three causative verbs are also taken as causative verbs. For example, if get is a causative verb, if get is a causative verb, then its present form gets, its past form got, its future form will get, and its continuous form getting are also taken as causative verbs. And same thing happens in case of causative verb have and causative verb make also. Okay, so their different forms are also taken as causative verbs. All right, now let's go ahead. Okay, after this, first of all, let's understand what are causative verbs. So let me read its definition. So causative verbs are the verbs that are used to indicate that subjects in sentences cause other persons to do something. All right. So on the basis of this definition, we can say that causative verbs tell us that subjects in sentences do not perform the action, but they cause someone else to do it. Okay, and subjects cause other persons to do something for them by asking, requesting, forcing, or convincing. All right, now let's become clear about it through an example. So in this example, Ram is a subject, Ram is a subject, gets is a causative verb, and Hari is another person, and to make a chair is a task. Okay, this is a work. All right. Now in this sentence, gets is a causative verb because it tells us that subject Ram has forced another person Hari to complete the task. All right. So why gets is a causative verb? Because it shows us, it tells us that subject Ram has convinced, forced, or asked another person Hari to complete the task. All right. So gets is a causative verb. Okay. So finally, we can say that causative verbs indicate us that subjects in sentences cause other persons to complete the task by forcing, requesting, or convincing. So once again, we can say that the causative verbs tell us that subjects in sentences don't perform the actions, but they cause someone else to do it. And subjects cause other persons to do something for them either by asking, requesting, forcing, or convincing. After this, let's discuss how to find out whether the verbs get, have, and make are used as normal verbs or causative verbs. As these verbs can be used as causative verbs as well as normal verbs. So let's know it through some examples, and here we have examples. In first example, the verb made is not a causative verb. Okay, the verb made is not a causative, it is a normal verb because in this sentence the task has been done by subject I. All right, who has completed the task in this sentence, and what is the task? The task is to make a cake, and this task has been completed by subject I. That's why in this sentence, made is a normal verb. It is not a causative verb. Alright. And we also don't see this subject forcing anyone else to complete this task. That is why in this sentence, made is a causative. Made is not a causative verb. Sorry. Made is not a causative verb.
it is a normal verb. On the other hand, in next example, made is a causative verb because in this sentence, this verb shows us that subject I has forced another person to complete the task. Okay, so in this sentence, subject hasn't completed the task and subject has forced someone else. Okay, subject has forced other person to complete this task. All right, so in this sentence, made verb is a causative verb. So finally we can say that if verbs get, make and have show us that subjects in sentences have completed tasks, then the verbs are normal. But if they indicate subjects have forced other persons to complete tasks, then the verbs are causative. Now we are clear regarding causative verbs. After this, we will discuss about some rules that we need to consider while using the causative verbs. So first of all, let's deal with rule number one. According to the rule number one, if there is a causative verb make or its any form in a sentence, and then if there is a person just after it, okay, then we should always use verb 1. Okay, we should always use verb 1 as we will do in following examples. All right, so in example number 1, will make is a causative verb and it is in future form. Yes, so this is the future form of make causative verb. All right, and just after this causative verb there is a person. Okay, and now we need to select verb 1 option according to the rule. Okay, according to the rule number 1, here we have to select here we have to select verb 1 from the given options. Okay, so you need to choose verb 1 option here and fill the blank. Okay, according to the rule number 1, if there is a causative verb make or its any form in a sentence, and then if there is a person just after it, okay, then we should always use verb 1. Okay, we should always use verb 1 as we will do in following examples. All right, so in example number 1, will make is a causative verb and it is in future form. Yes, so this is the future form of make causative verb. All right, and just after this causative verb there is a person. Okay, and now we need to select verb 1 option according to the rule. Okay, according to the rule number 1, here we have to select here we have to select verb 1 from the given options. Okay, so you need to choose verb 1 option here and fill the blank. Okay, so which one is verb 1 from here? Yes, of course, clean is verb 1, so write clean here. Now let's see another example. In another example, made is a causative verb and it is past form of make. Okay, it is the past form of make causative verb, and just after this causative verb there is a person. Okay, my son means person. Yeah, so again we need to choose verb 1 here because it is a rule, because it is rule. Okay, so you need to select verb 1 from these options. So verb 1 is clean, clean, clean. So in this way we discuss about rule number 1. Now we are going to discuss about rule number 2. According to the rule number 2, if there is causative verb have or its any form, or its any form means its past form had, its future form will have,
or its continuous form having. Okay, so according to rule number 2, if there is causative verb have or its any form in a sentence, and then if there is a person just after this causative verb, then we should always use verb 1 as in rule number 1. Similarly, if thing appears, okay, if there is a thing, okay, if there is thing just after this causative verb have or its any form, okay, so if there is thing after this causative verb have, at that time we have to select verb 3 option. So if there is a person, okay, if there is a person just after causative verb have, at that time we have to choose verb 1 option. And if there are things like book, pen, car after causative verb have, at that time we have to use verb 3. Okay, we have to choose verb 3 option. Let's see it in examples. So here in example number 1, have is a causative verb and it is present form, and just after this causative verb there is a person Meena. Okay, so after this causative verb there is a person, so we have to choose verb 1 here. Okay, we have to select, we have to write verb 1 here because it is a rule. All right, so we will choose verb 1 from the given options, and verb 1 is was. So we'll write here was. And after this, let's see in another example. Here had is a causative verb and it is the past form of causative verb have, and just after this causative verb there is a thing, car is thing. Okay, so in that situation, if thing appears after causative verb have, then we have to choose verb 3 option. Now let's discuss about rule number 3. According to the rule number 3, if there is causative verb get or its any form, here its any form means its past form got, its future form will get, and its continuous form getting. Okay, so if there is causative verb get or its any form in a sentence, and then if there is a person just after this causative verb, then we should always use 2 plus verb 1. 2 plus verb 1 means 2 infinitive. Okay, we should use 2 plus infinitive. Similarly, if you see things like book, pen, watch, camera just after causative verb get, okay, if there is thing just after causative verb get, at that time we need to select verb 3 form. Okay, we have to select past participle form, or we have to use verb 3 form of a verb. Okay, so according to rule number 3, if any person appears just after get causative verb, at that time you have to use 2 plus verb 1. And if there is a thing like pen, book, camera just after causative verb get, at that time you should choose verb 3. Okay, so let's see it in example. In example number 1, get is a causative verb and just after this causative verb there is a person. Okay, so as after get causative verb there is a person, so according to rule we will write here 2 plus verb 1. Okay, we will choose 2 plus verb 1 for this blank space. All right, so we will choose 2 plus verb 1 from here. So 2 plus verb 1 is to clean, so we will write here to clean. Now let's see another example. In next example, in this example, got is a causative verb and it is the past form of causative verb get, and just after this causative verb there is thing. Okay, there is a thing, and that is why
we will choose verb 3 option here. Okay, we will choose verb 3 form of verb here because it is a rule. It is mentioned in rule number 3. Okay, so among these options we will choose verb 3 repair. अब हामी पोजिटिभ भर्ब्सहरूको बारेमा नेपालीमा पढ्छौँ। इङ्ग्लिसमा मेक, ह्याभ र गेटलाई पोजिटिभ भर्ब्स भनिन्छ र पोजिटिभ भर्ब्सलाई नेपालीमा प्रेरणार्थक क्रिया भनिन्छ। त्यसैगरी पोजिटिभ भर्ब्सहरू गेट, ह्याभ र मेक हैन। पोजिटिभ भर्ब्सहरू गेट, ह्याभ, मेक र यिनका प्रेजेन्ट फर्म, पास्ट फर्म, फ्युचर फर्म, कन्टिन्युस फर्म यी सबै पोजिटिभ भर्ब्सहरू नै हुन्। यिनीहरू पनि पोजिटिभ भर्ब्सहरू नै हुन् है। त्यस्तै ह्याभको पनि प्रेजेन्ट फर्म, पास्ट फर्म, फ्युचर फर्म, कन्टिन्युस फर्म जति छन् यी पनि पोजिटिभ भर्ब नै हुन् र मेकका प्रेजेन्ट फर्म, पास्ट फर्म, फ्युचर फर्म, कन्टिन्युस फर्म यी पनि के हुन् त पोजिटिभ भर्ब नै हुन्। त्यसैले यो बुझ्न धेरै जरुरी छ किनभने धेरैजसो स्टुडेन्ट्सहरूले गेटलाई मात्रै पोजिटिभ मान्छ, ह्याभलाई मात्रै पोजिटिभ भर्ब मान्छ, मेकलाई मात्रै पोजिटिभ भर्ब मान्छ, तर मेड आयो भने उनीहरूले मेडलाई पोजिटिभ भर्ब मान्दैन हैन। त्यसैले त्यस्तो हुँदैन। यिनका यी तीनवटा पोजिटिभ भर्बका प्रेजेन्ट, पास्ट, फ्युचर फर्म जति छन् यी सबैलाई हामी पोजिटिभ भर्ब मान्छौँ। यति कुरो बुझिसकेपछि अब हामी पोजिटिभ भर्ब के हो त, यसले के काम गर्छ, कति बेला यिनीहरू पोजिटिभ भर्ब हुन्छन्, कति बेला चाहिँ यिनले पोजिटिभ भर्बको काम गर्दैन हैन। यसको अर्थ के हुन्छ भने धेरैजसो ठाउँमा हाम्रो गेट, ह्याभ, मेकले पोजिटिभ भर्बको काम गर्दैन। कति बेला काम गर्दैन त हैन। त्यति बेला मैले भन्न खोजेको कुनै अवस्थामा, सबै अवस्थामा गेट, ह्याभ र मेक चाहिँ पोजिटिभ भर्ब हुँदैन हैन। कतिपय अवस्थामा यिनीहरू नर्मल भर्बको रूपमा युज भएको हुन्छ, सामान्य क्रियाको रूपमा भने कतिपय ठाउँमा यिनीहरूले यसरी पोजिटिभ भर्बको काम गरेको हुन्छ है। अब कुन बेला यिनीहरू पोजिटिभ भर्ब हुन्छ, कुन बेला चाहिँ यिनीहरू नर्मल भर्ब हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी पढ्छौँ। यसपछि अब हामी पोजिटिभ भर्ब्सहरू के हुन्, यिनले के काम गर्छन् त्यसको बारेमा हामी बुझौँ है त। त्यसका लागि हामी सबभन्दा अगाडि यसको डेफिनेसन पढ्छौँ। पोजिटिभ भर्ब्स आर द भर्ब्स द्याट आर युज्ड टु इन्डिकेट द्याट सब्जेक्ट्स इन सेन्टेन्सेस कज अदर पर्सन्स टु डु समथिङ हैन। त्यसैले के भन्छ भने पोजिटिभ भर्ब्सहरू भनेका यस्ता भर्ब्सहरू हुन् जसले वाक्यमा सब्जेक्टले आफ्नो काम आफै नगरी अरूबाट गराएको भनेर हामीलाई यी भर्ब्सहरू देखाउँछ। यहाँ यी भर्ब्स भन्नाले पोजिटिभ भर्ब्सहरूले देखाउँछ। पोजिटिभ भर्ब्सहरू भनेको गेट, ह्याभ र मेकले हामीलाई के भन्दा रहेछन्, के बताउँदा रहेछन्, के देखाउँदा रहेछन् भने कुनै पनि वाक्यमा सब्जेक्टले आफ्नो काम आफै नगरेको र उसले त्यो काम अरूबाट गराएको भन्ने कुरा चाहिँ यिनै पोजिटिभ भर्ब्सहरूको माध्यमबाट हामीलाई थाहा हुन्छ। जस्तै हामी तलको इक्जाम्पल हेरौँ। यो एउटा वाक्य हो, यसमा राम भनेको सब्जेक्ट हो, गेट्स भनेको पोजिटिभ भर्ब हो, यो हरि भनेको अर्को व्यक्ति हो, यही वाक्यमा भएको है। र टु मेक अ चेयर भनेको यहाँ काम हो, कुर्सी बनाउने काम छ यहाँ। अब यहाँ यो काम सब्जेक्टले नगरेर सब्जेक्टले कसलाई गराएको छ, हरिलाई है। सब्जेक्ट रामले आफ्नो काम आफू नगरी हरिलाई गराएको छ र यो कुरो हामीलाई कसरी थाहा भयो, यो पोजिटिभ भर्बले हामीलाई बतायो है। अब त्यसैले के रहेछ त भन्दाखेरि पोजिटिभ भर्बहरू गेट्स
आई मिन गेट, ह्याभ र मेक र यिनका डिफ्रेन्ट फर्म्सहरूले कुनै पनि वाक्यमा सब्जेक्टले काम गरेको छैन र यसले अर्को व्यक्ति, त्यही सेन्टेन्समा भएको अर्को व्यक्तिबाट त्यो काम पुरा गराएको छ भनेर हामीलाई बताउँछन् हैन। र हामीले यति बुझिसकेपछि अर्को कुरो के पनि बुझ्नु जरुरी छ भने सबै ठाउँमा गेट, ह्याभ र मेक सबै ठाउँमा कजेटिभ भर्ब हुँदैन है। कतै यिनीहरू कजेटिभ भर्ब हुन्छन् भने कतै यिनीहरू नर्मल भर्ब हुन्छ। अब कस्तो अवस्थामा चाहिँ यिनीहरू कजेटिभ भर्ब हुने हो र कस्तो अवस्थामा चाहिँ यिनीहरू नर्मल भर्ब हुने हो भनेर हामी त्यसको बारेमा पढ्छौँ है त। जस्तै यदि यी गेट, ह्याभ र मेक भर्ब्सहरूले हामीलाई सब्जेक्टले नै काम गरेको हो भनेर देखाउँछ भने यिनीहरू पोजिटिभ भर्ब हुँदैन। जस्तो कि यो सेन्टेन्समा हामी हेर्न सक्छौँ, यहाँ आई मेड अ केक भन्ने सेन्टेन्समा यो मेड हो हैन, यो मेड हो र यो सेन्टेन्समा यो मेड चाहिँ पोजिटिभ भर्ब होइन। किन होइन भन्दाखेरि यसले हामीलाई के बताउँछ भने काम त सब्जेक्टले नै गरेको छ हैन। यदि सब्जेक्टले काम नगरेर अरूलाई काम गरेको बताइदिएको भए हैन, यो मेडले यो सब्जेक्टले काम नगरेर कुनै अन्य व्यक्तिबाट यसले यो केक बनाउने काम गरेको हो है, गराएको हो है भनेर भनिदिएको भए यो मेड चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो त, पोजिटिभ भर्ब हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो नभनेर सिधै यो मेडले हामीलाई के देखाएको छ भने चाहिँ यहाँको केक बनाउने काम त यो सब्जेक्ट आईले गरेको छ हो। यसरी यदि कुनै सेन्टेन्समा गेट, मेक र ह्याभले काम सब्जेक्टले गरेको हो भनेर देखाउँछ भने त्यति बेला गेट, ह्याभ र मेक चाहिँ हाम्रो नर्मल भर्ब हुन्छन्, त्यति बेला पोजिटिभ भर्ब हुँदैनन्। तर जस्तो कि सेकेन्ड इक्जाम्पलमा हामी देख्न सक्छौँ, यहाँ चाहिँ यहाँ पनि मेड छ तर यो मेडले के भन्छ भने सब्जेक्ट आईले काम गरेको छैन र यसले आफ्नो काम यो हरलाई, हर भन्ने व्यक्तिलाई दिएर सम्पन्न गराएको छ। त्यसैले यस्तो जानकारी दिएको हुनाले यहाँ चाहिँ मेड पोजिटिभ भर्ब हो। तर यहाँ चाहिँ मेडले के देखाउँछ भने नै सब्जेक्टले नै काम पुरा गरेको हो, कसैलाई गराएको छैन, यसले कसैलाई गर्न लगाएको छैन भनेको छ भने त्यसैले यो चाहिँ नर्मल भर्ब हो। यसरी हामीले गेट, ह्याभ र मेक चाहिँ पोजिटिभ भर्ब हुन् या नर्मल भर्ब हुन् भनेर छुट्याउन सक्नुपर्छ। र यति भइसकेपछि अब हामी पोजिटिभ भर्ब्सहरूलाई प्रयोग गर्दाखेरि हैन, पोजिटिभ भर्ब्सहरूलाई प्रयोग गर्दाखेरि केही नियमहरू छ, त्यो नियमको बारेमा हामी जानकारी लिन्छौँ है त। जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो रुल नम्बर 1 हो। यो 1 नम्बर नियमले के भन्छ भने यदि पोजिटिभ भर्ब मेक है, यहाँ मेकको मात्रै कुरा हुँदैछ, यदि पोजिटिभ भर्ब मेक अथवा यसका अन्य फर्महरू, अन्य रूपहरू जस्तै मेड, जस्तै मेकिङ, जस्तै विल मेक चाहिँ वाक्यमा देखियो भने, जस्तै यहाँ देखिएको छ, यहाँ विल मेक देखिएको छ है त। यदि मेक पोजिटिभ भर्ब अथवा यसका डिफ्रेन्ट फर्महरू चाहिँ वाक्यमा देखियो, जस्तै हाम्रो तलको इक्जाम्पलमा देखिएछ विल मेक, यो फ्युचर फर्म हो है, र त्यसपछि चाहिँ पर्सन आउँछ भन्छ। त्यसपछि चाहिँ पर्सन हुनाले कुनै पनि केटा, केटी, मान्छे, कोही पनि मान्छे आउनु पर्यो, मान्छेको नाम के, जस्तै बोय आयो भने भयो, गर्ल आयो भने भयो हैन, सिस्टर आयो भने भयो, राम आयो भने भयो है। त्यसपछि चाहिँ के आउनु पर्यो त, पर्सन आउनु पर्यो। यदि वाक्यमा मेक पोजिटिभ भर्ब आयो र त्यसपछि चाहिँ व्यक्ति आयो, जसरी यो इक्जाम्पलमा यहाँ मेक पोजिटिभ भर्ब पनि आएको छ, विल मेक आएको है यसको फर्म चाहिँ, त्यसपछि व्यक्ति आयो भने त्यसपछि चाहिँ हामीले भर्ब 1 को प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छ है। जस्तै यो खाली ठाउँ हामीलाई दिएको छ, यो ठाउँमा चाहिँ हामीले भर्ब 1 को युज गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई अप्सनहरू दिएको छ, यहाँबाट हामीले के गर्ने हो त, भर्ब 1 चाहिँ को हो भनेर छान्ने हो हैन। भर्ब 1 हाम्रो यो हो, यो 2 प्लस भर्ब 1 हो, यो भर्ब 3 हो, यो चाहिँ भर्ब 1 हो हैन।
हामी त्यसैले यहाँ चाहिँ क्लिन लेख्छौँ। यही हो रुल नम्बर 1 ले भन्न खोजेको है। के भन्न खोजेको छ भने यदि मेक पोजिटिभ भर्ब आयो हैन, अब यहाँ मेक भनेको मेक मात्रै आउनुपर्छ भने केही छैन, मेड आउला, विल मेक आउला, मेकिङ आउला, मेक्स आउला हैन, आयो र त्यसपछि चाहिँ व्यक्ति आयो, पर्सन आयो। जस्तै यहाँ विल मेक आयो र पर्सन पनि आयो, त्यसपछि चाहिँ भर्ब 1 छानेर लेख्ने भन्न खोजेको के। यहाँ चाहिँ हामीले के लेख्ने त भर्ब 1 लेख्नुपर्छ भनेर भनेको है। अब यहाँदेखि हामीले भर्ब 1 छान्ने हो, हामीले छानिसक्यौँ। दोस्रो इक्जाम्पल हेरौँ। यो इक्जाम्पलमा हामीले मेड देख्यौँ हो कि होइन। जस्तै यहाँ मेक भनेको छ, मेकको पास्ट फर्म हो यो, मेड आयो। त्यसपछि माई सन भने नि पर्सनै हो हैन, पर्सन हो नि त यो हो। त्यसपछि फेरि हामीलाई के भन्छ, भर्ब 1 नै राख्नु भन्छ हो। यस, त्यसैले अब हामी यहाँदेखि के छान्छौँ त भर्ब 1 छान्छौँ। भर्ब 1 भने के हो, क्लिन, CLEAN। यो रुल हो 1 नम्बर। यो हामीले बुझ्नुपर्छ पोजिटिभ भर्बको प्रयोग गर्नको लागि है। अब हामी रुल नम्बर 2 को बारेमा पढ्छौँ र 2 नम्बर नियममा के भनिएको छ भने यदि कुनै पनि वाक्यमा have पोजिटिभ भर्ब आउँछ भने हैन, यदि कुनै पनि वाक्यमा सेन्टेन्समा have पोजिटिभ भर्ब छ, यहाँ have भन्ने बित्तिकै यसका अन्य फर्महरू पनि आउन सक्छन् है त। have पोजिटिभ भर्ब छ र त्यसपछि कुनै पनि पर्सन आएको छ भने have पोजिटिभ भर्ब पछि कुनै पर्सन आयो भने फेरि हामीले भर्ब 1 को प्रयोग गर्नुपर्छ है। जस्तै हाम्रो यहाँ हेरौँ, यहाँ have पोजिटिभ भर्ब आएको छ र have पोजिटिभ भर्ब पछि हाम्रो पर्सन मिना आएछ भने यति बेला हामीले के युज गर्नुपर्ने हो त, यहाँ भर्ब 1 को युज गर्नुपर्ने हो हैन। यहाँ अप्सनहरू दिएको छ हामीलाई, एन्सरहरू। यहाँबाट हामीले भर्ब 1 छान्ने। भर्ब 1 भनेको के त, वास, हाम्रो भर्ब 1 हो हैन। त्यसैले हामी यहाँ के लेख्छौँ, वास है। यसरी के हुन्छ भने यदि पोजिटिभ भर्ब have आयो त्यसपछि पर्सन आयो भने त्यसपछि चाहिँ हामीले भर्ब 1 को युज गर्नुपर्छ। अर्को यसमा अर्को कुरो पनि छ, यदि have पछि हाम्रो पर्सन आयो भने त हामी भर्ब 1 युज गर्छौँ, तर have पछि कुनै चिज आयो, जस्तै माई बुक आयो हैन, माई कार आयो, मोटरसाइकल आयो हैन, क्यामेरा आयो, त्यस्ता थिङ्सहरू आयो भने त्यसपछि चाहिँ हामीले भर्ब 3 को प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो यो इक्जाम्पलमा हेरौँ, यहाँ चाहिँ ह्याड आएको छ है। यो किन ह्याड आएको भने यो ह्याभकै अर्को रूप हो, पास्ट रूप हो है त। ह्याभ पोजिटिभ हामीले पहिला नै पढेका थियौँ। ह्याभ मात्रै पोजिटिभ भएन कि यसको पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचर फर्महरू पनि पोजिटिभ भर्बको रूपमा आउँछन् भनेर हामीले पढेका थियौँ हैन। त्यसैले यहाँ ह्याभ को पोजिटिभ भर्ब ह्याभ चाहिँ पास्ट फर्ममा आएको छ है त। सो यो ह्याड पनि पोजिटिभ भर्ब हो र ह्याड पछि यदि थिङ आयो भने चाहिँ यहाँ त्यस्तै हाम्रो यहाँ थिङ आइहाल्यो, माई कार आयो है, आई ह्याड माई कार। अब यहाँ हामीले के लेख्नुपर्छ, के राख्नुपर्छ त भर्ब 3 राख्ने हो। यहाँ अप्सनबाट हामीले भर्ब 3 चिन्ने। टु रिपेयर भने होइन, रिपेयर भने नि भर्ब 1 हो, रिपेयर्ड भने के हो त भर्ब 3 हो। त्यसैले हामी यहाँ के लेख्छौँ, रिपेयर्ड लेख्छौँ हैन। त्यसैले मैले यहाँ चाहिँ भर्ब 3 राखेँ। यसरी हामीले रुल नम्बर 2 पनि बुझ्यौँ। अब हामी रुल नम्बर 3 को बारेमा कुरा गरौँ। रुल नम्बर 3 का अनुसार यदि वाक्यमा गेट पोजिटिभ भर्ब छ भने हैन, गेट पोजिटिभ भर्ब, यहाँ चाहिँ गेट पोजिटिभ भर्ब भन्नाले GET गेटलाई मात्र बुझ्नु हुँदैन। गेटको पास्ट फर्म गट पनि हुन सक्छ, गेटको फ्युचर फर्म विल गेट पनि हुन सक्छ, गेटको कन्टिन्युअस फर्म गेटिङ पनि हुन सक्छ यहाँ है। त्यसैले यदि वाक्यमा गेट पोजिटिभ भर्ब छ भने र त्यसपछि पर्सन छ भने, यदि गेट पोजिटिभ भर्ब पछि पर्सनको प्रयोग भएको छ, यहाँ पर्सन भन्नाले मानिस बुझाउने कुनै पनि शब्द, नाउन, प्रोनाउन, त्यसपछि हामीले टु इन्फिनिटिभ भर्बको प्रयोग गर्नुपर्छ। टु इन्फिनिटिभ प्रयोग गर्नुपर्छ हैन। टु इन्फिनिटिभ भनेको 2 प्लस भर्ब 1 हो हैन। अब यसको लागि हामी यसको इक्जाम्पलमा ठ्याक्क यहाँ हेरौँ है। जस्तै यहाँ चाहिँ गेट पोजिटिभ भर्ब युज भएको छ र गेट पोजिटिभ भर्ब पछि पर्सन पनि आएको छ। सन भन्नाले चाहिँ मान्छेलाई नै बुझाउँछ, पर्सन नै हो त्यो, चाहे केटा बुझाओस् चाहे केटी बुझाओस् हैन, मान्छेलाई बुझाउनु पर्यो, पुग्यो। अनि अब हामीले यसपछि रुल बमोजिम
के गर्नुपर्छ, रुलमा के भनेको छ त, पर्सन पछि हामीले टु प्लस भवनको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ होइन। त्यसैले अब यहाँ हामीले यो खाली ठाउँमा टु प्लस भवनको प्रयोग गर्ने हो, यानि कि टु इन्फिनेटिभको प्रयोग गर्ने हो र त्यो टु इन्फिनेटिभ हामीले यहाँ दिएका अप्सनहरूबाट चुज गर्नुपर्छ होइन। त्यसैले टु इन्फिनेटिभ चाहिँ टु क्लिन हो होइन। अब यो टु क्लिन चाहिँ हामीले यहाँ लेख्ने हो। ओके, यसपछि हामी नियम रुल नम्बर 3 मै अर्को कुरा दिएको छ, यदि गेट पोजिटिभ भब पछि पर्सनको सट्टा थिङ आयो होइन। थिङ भन्नाले चाहिँ कुनै पनि चिजहरू जस्तै बुक, पेन्सिल, कपी होइन, क्यामेरा, मोबाइल है, यस्तो चिज आउँछ भने, गेट पोजिटिभ भएपछि यस्ता चिजहरू आउँछ भने त्यसपछिको भब छान्दाखेरि चाहिँ, प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ पास्ट पार्टिसिपलको प्रयोग गर्नुपर्छ। पास्ट पार्टिसिपल भनेको भब 3 चाहिँ युज गर्नुपर्छ भनेको। जस्तै हामी इक्जाम्पलमा हेरौँ, यहाँ हेर्ने, यहाँ गड चाहिँ हाम्रो यहाँ दिएको छ, किनभने यो पनि पोजिटिभ भब हो। मैले भन्न खोजेको कुरो यहाँ गड दिएको छ र गड चाहिँ गेटको पास्ट फर्म हो, त्यसैले यो पनि पोजिटिभ भब हो। र यो पोजिटिभ भब पछि चाहिँ यहाँ पर्सनको सट्टा चाहिँ हामीलाई थिङ दिएको छ होइन। अब यसरी थिङ दिएको छ भने गेट पोजिटिभ भब अथवा गेटका कुनै पनि फर्म्सहरू पछि यदि थिङ आउँछ भने हामीले यहाँ चाहिँ भब 3 सेलेक्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्न खोजेको। जस्तै अब यहाँदेखि भब 3 हाम्रो खोज्नुपर्छ, भब 3 चाहिँ हाम्रो रिपेयर्ड हो, त्यसैले हामी यहाँ चाहिँ यो रिपेयर्डलाई यहाँ लेख्छौँ। ओके, सो यति नै हो रुल नम्बर 3 ले पनि बताउन खोजेको कुरा। अन्तमा यदि वाक्य प्यासिभ भोइसमा छ भने, पोजिटिभ भब भएको वाक्य यदि प्यासिभ भोइसमा छ भने त्यति बेला भब सेलेक्ट गर्दाखेरि हामीले टु प्लस भबलाई सेलेक्ट गर्नुपर्छ, टु इन्फिनेटिभलाई सेलेक्ट गर्नुपर्छ है त। र हाम्रो सेन्टेन्स प्यासिभ भोइसमा छ कि छैन, पोजिटिभ भब भएको वाक्य प्यासिभमा छ वा छैन भनेर कसरी थाहा पाउने त भने, पोजिटिभ भबहरू पास्ट पार्टिसिपल फर्ममा युज भएर त्योभन्दा अगाडि हाम्रो एक्जुलरी भब हुन्छ है त। जस्तै यो मेड चाहिँ हाम्रो, सपोज यो मेड चाहिँ हाम्रो पास्ट पार्टिसिपल फर्म हो होइन, र योभन्दा अगाडि हाम्रो एक्जुलरी भब छ, यो वेयर चाहिँ एक्जुलरी भब हो र यो मेड चाहिँ हाम्रो पास्ट पार्टिसिपल फर्ममा छ, पोजिटिभ भब हो यो होइन, मेकको चाहिँ मेड। अनि यसरी यदि पोजिटिभ भब चाहिँ पास्ट पार्टिसिपल फर्ममा आएको र त्योभन्दा अगाडि एक्जुलरी भब रहेछ भने त्यति बेला हाम्रो सेन्टेन्स चाहिँ प्यासिभ भोइसमा हुन्छ। र यसरी प्यासिभ भोइसमा भएको सेन्टेन्समा भब सेलेक्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ टु प्लस भब 1 टु इन्फिनेटिभ हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने नियम छ है त।